வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு கற்றதுமே கற்போம் கற்பிப்போம். இந்த வீடியோல வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம்னா fluid property. சரியா, one of the important topics in your fluid mechanics. Almost in all the examinations, சரியா, நீங்க TRB prepare பண்றதா இருக்கட்டும், TNPSC இருக்கட்டும், GATE engineering service, so whatever the examination, so minimum some 4 to 6 mark questions வந்து இந்த ஏரியால வந்து கண்டிப்பா வந்து கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. So ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டாபிக் தான். So அதான் we are going to discuss. So அது related concepts, what are the important key points, and followed with the previous year questions from the all the examination boards, right? So before starting the concept, I request you please subscribe our channel கற்றதுமே கற்போம் கற்பிப்போம், right? So let's start with the fluid properties. So what is the fluid? First, fluid என்ன? So it is a substance which deforms continuously under the action of minimum, அதான் infinite small symbol சொல்றாங்களே, அதான் extremely small னு அர்த்தம். So extremely small shear stress, சரியா? So the action நால so our substance is going to deform, continuously வந்து deform ஆகுது. அதுதான் we are calling it as a fluid னு சொல்றோம். So it has no resistance to change its shape, சரியா? Shape வந்து it can be changed. Any இத fluid வந்து example water எடுத்துக்கங்க. So அதோட shape வந்து it is going to change easily. So there is no resistance. அதுதான் we are calling it as a fluid அப்படினு சொல்றோம். So next, what is ideal fluid? Right? So ideal fluid னா என்னன்னா, so it is going to satisfy. So it should be a inviscous in nature and incompressible and no surface tension, and there is no your irrotational, சரியா? So irrotational. So that we are calling it as a ideal fluid னு சொல்றோம். So practically வந்து we are not having any ideal fluid, but நம்ம இங்க கன்சிடர் பண்றது water and air we are considering as a ideal fluids அப்படினு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம், சரியா? So இந்த கண்டிஷன்ஸ் தான் அடிக்கடி கேட்பாங்க. ஐடியல் ஃப்ளூயிடோட கண்டிஷன்ஸ் என்னன்னா, it should be inviscous in nature, சரியா? So inviscous in nature and we are having, so என்ன இப்படி எழுதலாம், tau equal to 0 and your viscosity also 0. So shear stress கிடையாது, tau equal to 0, right? So and your omega, so rotational force also it is 0 and it is incompressible. So change in density also 0, சரியா? So these are the conditions for your ideal fluid. Serious, so ideal fluid na idha condition, right? So your shear stress and viscosity 0, that inviscous in nature. So automatically, so your shear stress also becomes 0, irrotational omega 0, and change in density that incompressible அப்படினு சொல்லிட்டோம், சரியா? And real fluid na enna, adukku appadi opposite. So it should be a viscous in nature and compressible, and it should have surface tension in nature. So இந்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிற பேர் தான் your real fluid னு சொல்லுவோம். So next, intensive properties and extensive properties na enna? So property of matter does not change as the amount of matter changes, சரியா? So amount of matter ங்கறது இப்ப you can consider some amount of quantity or volume. So it is going to change. Our property it is going to does not change, சரியா? So அந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டி தான் இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்றோம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் டெம்பரேச்சர், பிரஷர், டென்சிட்டி, பாயிலிங், மெல்டிங் பாயிண்ட் எல்லாமே இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ அப்போ எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னா அப்படியே இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட், டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த அமௌண்ட் ஆஃப் மேட்டர். இந்த குவான்டிட்டி வந்து it is going to change, or volume வந்து சேஞ்ச் ஆனா your property also it is going to change. அதான் எக்ஸாம்பிள் வந்து டோட்டல் மாஸ், டோட்டல் வால்யூம், your momentum. ஸோ இது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் ஃபார் your extensive properties, சரியா? So next important properties of density. So generally we are calling, define our density is the mass divided by volume. So mass unit kilogram divided by volume வந்து மீட்டர் கியூப், சரியா? ஸோ அதான் கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூப் சொல்லுவோம். அப்படின்னா கிராம் பெர் கியூபிக் சென்டிமீட்டர் கியூப், ஸோ வாட் எவர், சரியா? ஸோ யூ கேன் சேஞ்ச் அக்கார்டிங்லி. ஸோ ஜென்ரலாக வந்து at 4 degree Celsius at the 1 atmospheric pressure level our density of the water is 1000 kilogram per meter cube. ஜென்ரலாக வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் வந்து யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ density of the water it is 1000 kilogram per meter cube at a 4 degree Celsius and 1 atmospheric pressure level இருக்கும், சரியா? ஸோ இதுதான் you can rewrite as a 1 gram divided by, இதை கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா you will get 1 gram divided by centimeter cubic கிடைக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிக் வெயிட் ஆர் வெயிட் டென்சிட்டி, செகண்ட் டேர்ம், சரியா? So next term weight density அப்படினா என்னன்னா, we have the ratio of your weight and the volume. So இங்க வந்து we are having mass divided by, so mass into g. So இந்த weight வந்து we are going to convert into mass. So just we are going to multiply with the gravitational force g divided by volume. So m by v you will get வந்து density வந்து we are calling it as m by v. So specific weight வேணா we are just multiplying with the gravity. So density into gravity. So இங்க என்ன கால்குலேட் பண்றோம் அது வந்து just g ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா you will calculate your specific weight. So specific weight வந்து for வாட்டருக்கு வந்து இப்போ எவ்வளோனா இப்போ 1000 kilogram per
மீட்டர் கியூப் இருந்துச்சு. ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் வெயிட் கேட்டாங்கன்னா இன்ட்டு 9.81 போட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் 9810 நியூட்டன் பர் மீட்டர் கியூப். சரியா? ஸோ இதெல்லாம் ஸ்மால் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கேட்பாங்க. ஆக்சுவலாக அந்த ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ்ல வந்து நிறைய வந்து ஸ்ட்ரகிள் ஆகிற இடம் என்ன இருக்கும்னா வந்து இப்போ ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு அப்ளை. சரியா? ஸ்மாலர் ஏதாவது ஒரு சின்ன ஃபார்முலா தான் இருக்கும், அது வந்து கரெக்டாக வந்து அப்ளை பண்ண தெரியணும். சரியா? நீங்கள் ஒரு 4-5 ப்ராப்ளம் வந்து அது ரிலேட்டடாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே யூ வில் கெட் ஏ ப்ராக்டிஸ். ஸோ அது வந்து பேசிக்ஸ் வந்து ஏதாவது ஃபார்முலாவில் தான் கேட்பாங்க. சரியா? ஸோ ப்ரெஷர் கொடுத்துருந்து ஃபோர்ஸ் ஏரியா அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்படின்னா கேபில்லரி டியூப் ரைஸ் ஃபால் அந்த ஃபார்முலா வச்சிருக்கும். சரியா? ஸோ எப்படி வந்து நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறங்கிறதா இருக்குது. So next term is the specific volume. So specific volume is reciprocal of the mass density. So density na we have defined mass by volume. So inga reciprocal of the mass density na volume divided by mass pottingna you will get the specific volume. So specific volume oda unit vandu so anga kilogram per meter cube. So inga அப்படியே reciprocal எடுத்துங்க meter cube divided by kilogram. So inga next specific gravity or relative density. So நம்ம ப்ராப்ளம் வந்து அடிக்கடி யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த term தான் specific gravity. So how we are going to define specific weight of a substance or the fluid, என்ன fluid கொடுத்திருக்காங்களோ அது divided by specific weight of the standard fluid. So standard fluidங்கிறது இங்க வந்து மெயினா வந்து வாட்டர் இருக்கும். அப்படின்னா we are taking as a mercury. So இதுதான் standard fluidக்கு வந்து எடுப்போம், fluidக்கு வந்து. சரியா? So இப்போ specific gravity எப்படி எழுதலாம்னா relative density இன்னொரு டைம்ல வந்து density of the fluid whichever given. சரியா? So density of the fluid, so rho of the fluid divided by density of the water. So density of the water நம்மளுக்கும் தெரியும். So ஸ்டாண்டர்டா உள்ளது அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஜென்ரலாக வந்து நம்ம ப்ராப்ளத்தில் வந்து இந்த டென்சிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளூயிட் வந்து அடிக்கடி கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சரியா? ஸோ பை யூசிங் த ஃபார்முலா வந்து வி ஆர் கோயிங் டு கால்குலேட். ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் வாட்டர் ஸோ வேல்யூ வந்து 1, அதே மாதிரி மெர்க்குரிக்கு வந்து 13.6. ஸோ தீஸ் ஆர் த ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூஸ். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ளூயிடுங்கிறது இங்கே எதை யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா லிக்விடுக்கு வந்து வாட்டர் அட் த 4 டிகிரி செல்சியஸ், கேஸுக்கு வந்து ஹைட்ரஜன். சரியா? ஸோ இங்கே லிக்விட்னா வாட்டர் ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ளூயிடு, இங்கே கேஸுக்கு வந்து ஹைட்ரஜன் ஆன் ஏர். So these are the some of the fluid properties, important properties. So next important viscosity. சரியா? So viscosity related question எல்லாமே இருக்காது. So மெயினா வந்து இந்த viscosity related என்ன கேட்பாங்கன்னா ஸோ உங்கள் தியரிய கான்செப்ட்ல கேட்கனா டெம்பரேச்சர் ஸோ அது வந்து சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா எப்படி எந்த மாதிரி விஸ்காசிட்டி இருக்கு அந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து அடிக்கடி இருக்கும். அப்படின்னா ஜென்ரலாக வந்து ஃபார்முலா வச்சு டைனமிக் விஸ்காசிட்டி, கைனமெட்டிக் விஸ்காசிட்டி இருக்கு இல்லையா, அதை யூஸ் பண்ணி வந்து வி ஆர் கோயிங் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம். அப்படின்னா அந்த யூனிட்டை வச்சு ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ இதான் வந்து விஸ்காசிட்டி ஏரியாவில் மெயினாக கேட்குற வந்து ஏரியாஸ் வந்து இதுதான். So viscosity first என்னன்னு பார்த்தோம், measure of a internal resistance offered by the fluid layer to an adjacent layer of fluid of motion. So வந்து நம்ம how we are going to make the, it is making the internal resistance, ஒரு தடை வந்து உருவாக்குது, அதான் internal resistance offered by a fluid layer to an adjacent layer. So next உள்ள லேயருக்கு வந்து எப்படி வந்து தடை வந்து உருவாக்குது, அது வந்து we are going to measure. அந்த டைம் பேர் தான் we are defining as a viscosity ன்னு சொல்றோம். It relates the strain rate and local shear stresses in the moving fluid. சரியா? அது வந்து விஸ்காசிட்டி வந்து எதை ரிலேட் பண்ணா ஸ்ட்ரெயின் ரேட் அண்ட் சியர் ஸ்ட்ரெஸஸ் இந்த ரெண்டை ரிலேட் பண்றது தான் ஒரு விஸ்காசிட்டி. அண்ட் டியூ டு த இன்டர்னல் ஃபிரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் காஸ்ட் பை த கோஹெசிவ் ஃபோர்ஸ். சரியா? ஸோ கோஹெசிவ் ஃபோர்ஸ்னா ஸோ த சிமிலர் பார்ட்டிகல். சரியா? ஸோ ஒரே மாதிரி வந்து விச் வி ஆர் ஹேவிங் சிமிலர் மாலிகுல்ஸ் ஆர் அட்ராக்டட் டு ஈச் அதர், அதுதான் கோஹெசிவ் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லுவோம். சரி, இட் இஸ் எ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த ஃப்ளூயிட். இதுதான் கோஹெசன் அட்ஹெசன். ஸோ அந்த டெஃபினேஷன் வரையில டீட்டெயிலாக சொல்றேன். சரியா? So viscosity வந்து மெயினா வந்து ரீசன் எதனாலனா cohesive forces. So between the fluid molecules ல வந்து இருக்குறதுனால தான் it is happen. Viscosity வந்து fluid ல வந்து happen. சரியா? So if gases னு எடுத்துட்டீங்கன்னா so we are having a molecular momentum transfer between particles due to the randomness or molecular collision. So இதனால தான் we are having viscosity in the gases. So fluid னா we are having cohesive force, gases னா ஞாபகம் வச்சுக்கங்க randomness or molecular collision. சரியா? ஸோ இதான் molecular momentum transfer between the particles. ஸோ அந்த கேசஸ் உள்ள பார்ட்டிகல்ஸ் இடையில உள்ள molecular momentum transfer அது வந்து எதனால வருதுன்னா randomness or molecular collisionனால வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த கீ பாயிண்ட்ல வந்து you can make a note of viscosity of water. இப்போ வந்து இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் fluid நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். இப்போ லிக்விட்னா வாட்டர், ஸோ இப்போ ஏர். ஸோ இந்த ரெண்டுக்குள்ள விஸ்காசிட்டி என்னன்னா 55 டைம்ஸ் ஸோ மோர் தேன் த விஸ்காசிட்டி ஆஃப் ஏர் வந்து இருக்கும். வாட்டர் வந்து எடுத்தீங்கன்னா 55 டைம்ஸ் அரௌண்ட் இருக்கும், விஸ்காசிட்டி ஆஃப் ஏரோட அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து அடிக்கடி கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. சரியா? ஸோ வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த டெம்பரேச்சர் எப்படி வந்து நம்ம விஸ்காசிட்டி வந்து பிஹேவ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேன் கன்சிடர் ஸோ விஸ்காசிட்டி வந்து இப்போ லிக்விட் மீடியமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம டெம்பரேச்சர் வந்து ரைஸ் பண்ணோம்னா ஒரு விஸ்காசிட்டி வேல்யூ வில் கெட் டிக்ரீஸ். இந்த கிராஃப்ல பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். ஸோ டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு விஸ்காசிட்டி இஸ் டிக்ரீஸ் இன் த லிக்விட் மீடியம். ஸோ எதனாலனா இப்போ கோஹெசிவ் ஃபோர்ஸஸ் டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. எனக்கு வந்து இப்போ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அந்த பார்ட்டிகளுக்கு இடையில உள்ள கோஹெசிவ் ஃபோர்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்னா
அவர் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து எனக்கு ஈஸியாக வந்து மூவ் ஆயிரும். அதனால என்னால் தடையை வந்து ஏற்படுத்த முடியாது. ஏன்னா விஸ்காசிட்டி நம்ம டெஃபினேஷன்ல படுத்திருக்கோம், இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து தடையை வந்து உருவாக்கணும். பட் இங்கே மூவ்மெண்ட் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னா we are defining it as a so viscosity வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும்னு அர்த்தம். சரியா? ஸோ மூவ்மெண்ட் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஈஸியாக இருக்குது, அதனால மை விஸ்காசிட்டி இஸ் கோயிங் டு டிக்ரீஸ். ஸோ இது வந்து லிக்விட் கேஸில். சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கேஸ் வந்து கேஸஸ். ஸோ கேஸஸில் வந்து ஸோ அகெயின் இஃப் யூ ஆர் மேக்கிங் டெம்பரேச்சர் வந்து இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம், ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக யுவர் விஸ்காசிட்டி ஆல்சோ வில் கெட் இன்க்ரீஸ். ஸோ இது வந்து எதனால் நடக்கும்னா ஒரு கைனட்டிக் எனர்ஜி. ஸோ டெம்பரேச்சர் வந்து இப்போ வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன், ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக கேஸஸ்ல வந்து எனக்கு கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. So that my collision of molecules also will get increase. So collision வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா my viscosity will get increase. சரியா? ஸோ ஜென்ரலாக வந்து என்ன கேட்பாங்கன்னா கொஸ்டின் வந்து இப்போ லிக்விட் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஸோ வாட் வில் பி யுவர் விஸ்காசிட்டி? ஸோ டிக்ரீஸ். அப்படின்னா கேஸஸ்ல இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு கேட்பாங்க. அப்படின்னா ரீசன் வந்து கேட்பாங்க. ஸோ லிக்விட்ல ரீசன் கேட்டாங்கன்னா யுவர் கோஹெசிவ் ஃபோர்ஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு டிக்ரீஸ். அதனால வந்து மூவ்மெண்ட் வந்து இப்போ அதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்குது, அதனால வந்து வி ஆர் நாட் மேக்கிங் எனி ரெசிஸ்டன்ஸ். அப்படி இல்லைன்னா கேஸஸ்ல கேட்பாங்க இந்த கொலிஷன் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ கொலிஷன் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ்னா இன்க்ரீஸ், கோஹெசிவ் ஃபோர்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த டேபிள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரியா? ஸோ யூ கேன் மேக் ஏ டேபிள் லைக் திஸ் அண்ட் யூ கேன் ரிலேட் த டேர்ம்ஸ். இது வந்து ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் விஸ்காசிட்டி. ஸோ சியர் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ரேட் ஆஃப் சியர் ஸ்ட்ரெயின் ஆஃப் வெலாசிட்டி கிரேடியன்ட். சரியா? ஸோ the Newton's law of viscosity. So our shear stress, so tau is directly proportional to the rate of shear strain. So shear strain rate with respect to the time. So our shear strain is going to change. That du by dy. Or velocity gradient சொன்னோம்னா d phi by dt. அதான் velocity gradient சொல்லுவாங்க. So du by dy is where shear strain rate. So tau equal to mu into du by dy or mu into d phi by dt. So இங்க du by dy ங்கிறது shear strain rate, d phi by dt ங்கிறது velocity gradient தான் மென்ஷன் பண்ணுவோம். சரியா? ஸோ இதை நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் விஸ்காசிட்டி. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி வந்து இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி சம் ஸ்மால் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது கேட்பாங்க. ஸோ சியர் ஸ்ட்ரெஸ், டைனமிக் விஸ்காசிட்டி, அதே மாதிரி இங்கே சியர் ஸ்ட்ரெயின், இந்த டிஸ்டன்ஸ், இந்த ஒய்ங்கிறது இங்கே டிஸ்டன்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. சரியா? ஸோ யூசிங் த ஃபார்முலா வி ஆர் கோயிங் டு சால்வ் ப்ராப்ளம் ஆல்சோ. சரியா? ஸோ டைனமிக் விஸ்காசிட்டினா என்ன நெக்ஸ்ட்? ஸோ டைனமிக் விஸ்காசிட்டி, ஸோ இதோட யூனிட் வந்து என்னன்னா நியூட்டன் செகண்ட் பை மீட்டர் ஸ்கொயர். ஸோ நியூட்டன் செகண்ட் பை மீட்டர் ஸ்கொயர் தான் டைனமிக் விஸ்காசிட்டியோட யூனிட். ஸோ இதை எப்படி எழுதிக்கலாம்னா கிலோகிராம் பை மீட்டர் செகண்ட். ஸோ சேம் தான். சரி, நியூட்டன் வந்து ஸோ எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ போடுவோம் இல்லையா, அதே தான். ஸோ மாஸ் இன்ட்டு ஏக்கு வந்து இப்போ யூனிட் போட்டிங்கன்னா ஸோ கேஜி இன்ட்டு ஸோ இப்போ என்ன போடுவோம் மீட்டர் பை செகண்ட் ஸ்கொயர் போடுவீங்க. ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு செகண்ட் பை மீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா, அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்காங்க. ஸோ கிலோகிராம் பை மீட்டர் செகண்ட். சரியா? ஸோ சேம். ஸோ நியூட்டன் செகண்ட் பை மீட்டர் ஸ்கொயர் ஆர் கிலோகிராம் பை மீட்டர் செகண்ட், அது கேட்டால் அதுதான். அப்படி இல்லைன்னா வி ஹவ் ஸ்டடிட் நியூட்டன் பை மீட்டர் ஸ்கொயரா நம்மளுக்கு தெரியும் 1 பாஸ்கல். சரியா? ஸோ இந்த யூனிட் கன்வர்ஷன் வச்சு வந்து எது வந்து இந்த யூனிட் இல்லைங்கிற கேட்பாங்க டைனமிக் விஸ்காசிட்டியில். ஸோ அப்படின்னா பாஸ்கல் செகண்ட் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் மியூ வேல்யூ. ஸோ இன்னொன்று என்ன சொல்லுவோம்னா இப்போ டைன் யூனிட்ல வந்து சொல்றது வந்து ஜென்ரலாக வந்து விஸ்காசிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அட் 20 டிகிரி செல்சியஸில் 1 சென்டிபாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பாய்ஸுங்கிற யூனிட் வந்து ஹியர் வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ். ஸோ சிஜிஎஸ் யூனிட் வந்து 1 பாய்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா 1 டைன் செகண்ட் பை சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு அர்த்தம். சரியா? 1 டைன் செகண்ட் பை சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். அது ஜென்ரலாக வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா 10 பாய்ஸ். ஸோ 10 பாய்ஸ் சேர்ந்துச்சுன்னா வி ஆர் காலிங் இட் எஸ் 1 நியூட்டன் செகண்ட் பை மீட்டர் ஸ்கொயர், அவர் எஸ்ஐ யூனிட்ல சொல்றது. சரியா? ஸோ 10 பாய்ஸ் சேர்ந்துச்சுன்னா வி ஆர் டினோட்டிங் எஸ் 1 செகண்ட் பை மீட்டர் ஸ்கொயர். ஸோ அப்படின்னா 1 டைன் செகண்ட் பை சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். ஸோ இந்த யூனிட் கன்வர்சேஷன் எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது கண்டிப்பாக வந்து கொஸ்டின்ல இருக்கும். ஸோ என்ன கொடுத்துருப்பாங்க, 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. எந்த யூனிட் வந்து டைனமிக் விஸ்காசிட்டி வந்து கிடையாது, அந்த மாதிரி ஜென்ரலாக வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க. நியூட்டன் செகண்ட் பை மீட்டர் ஸ்கொயர், கிலோகிராம் பை மீட்டர் செகண்ட், அப்படின்னா பாஸ்கல் செகண்ட். ஸோ இங்கே டைன் செகண்ட் டிவைட் பை சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர், அப்படின்னா சென்டிபாய்ஸ். சரியா? ஸோ இங்கே சென்டிபாய்ஸ்ங்கிறது வி ஆர் டினோட்டிங் அஸ் இந்த சிஜிஎஸ். ஸோ 1 சென்டிபாய்ஸ் 1 பாய்ஸ்ங்கிறது டைன் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர். ஸோ இதுதான் 10 பாய்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் நியூட்டன் செகண்ட் பை மீட்டர் ஸ்கொயர். So next kinematic viscosity. So kinematic viscosity is ratio of your dynamic viscosity mu to the density rho. So nu equal to mu by rho. So that defines your kinematic viscosity. So kinematic viscosity அதோட யூனிட் வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர் பை செகண்ட். சரியா? ஸோ இதுக்கு வந்து யூனிட் வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர் பை செகண்ட், அப்படின்னா ஸ்டோக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? ஸோ ஸ்டோக்ஸ்னா என்னன்னா இப்போ 1 ஸ்டோக்ஸ் ஈக்குவல் டு 10 பவர் மைனஸ் 4. ஸோ 10 பவர் மைனஸ் 4 மீட்டர் ஸ்கொயர் பை செகண்ட் தான் யுவர் 1 ஸ்டோக்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் ஜென்ரலாக உள்ள டேர்ம் ப்ராப்ளத்தில் யூஸ் ஆகும் கைனமெட்டிக் விஸ்காசிட்டி. சரியா?
So next different types of fluid. So generally வந்து we are calling define as a types of fluid வந்து Newtonian and non-Newtonian சொல்லுவோம். So Newtonian fluids having a constant viscosity at a given temperature. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா viscosity is independent of the shear stress. அப்ப rate of shear stress வந்து பார்த்திருப்போம். நம்ம ஃபார்முலாலே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, tau equal to mu into du by dy. So your shear stress rate வந்து it is going to independent, the viscosity வந்து depend இருக்காது. So it is going to independent. So direct the objective type positionல கேட்பாங்க Newtonian fluids having a constant viscosity, நான் Newtonian அப்படியே ஆப்போசிட் சரியா, இங்க வேரியபிள் விஸ்காசிட்டியா இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் இங்க வந்து இண்டிபெண்டா இருக்கும். ஸோ இங்க டிபெண்டே கிடையாது சியர் ஸ்ட்ரெஸ் ரேட்டை பொறுத்து, பட் இங்க வந்து வேரி ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ சியர் ஸ்ட்ரெஸ் ரேட் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு நான் நியூட்டானியன் ஃப்ளூயிட் ஆல்சோ இட் இஸ் கோயிங் டு சேஞ்ச். ஸோ இந்த நியூட்டானியன் ஃப்ளூயிட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இந்த வாட்டர், ஆயில், டீசல், பெட்ரோல், ஆல்கஹால்ஸ் இது எல்லாமே சரியா, கிளிசரின் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ நான் நியூட்டானியன் ஃப்ளூயிட், ஸோ அதை வந்து ஃபர்தரா வி கேன் கிளாசிஃபை இன்டு டூ கேட்டகரிஸ். ஒன்று வந்து டைம் டிபெண்டா இருக்கும், another is a time independent சரியா. ஸோ டைம் டிபெண்டன்ட்னா திக்ஸோட்ராபிக் அண்ட் ரியோபெக்டிக். ஸோ திக்ஸோட்ராபிக் அண்ட் ரியோபெக்டிக். ஸோ ஜென்ரலாக நீங்க ஈஸியாக ஞாபகம் வைக்கிறது தெரி எப்படின்னா வச்சுக்கோங்க சரியா. ஸோ தெரினா திக்ஸோ அண்டு ரியோ இரண்டுமே வரணும், THR ரெண்டுமே வரும், திக்ஸோட்ராபிக் அண்டு ரியோபெக்டிக். ஸோ இங்க டைம் இண்டிபெண்டா உள்ளது, ரிமைனிங் உள்ளது சரியா. ஸோ டைலண்டன், பிங்கம் பிளாஸ்டிக் ஆர் சூடோ பிளாஸ்டிக். ஸோ தீஸ் த்ரீ டைப்ஸ் ஆர் ரிலேட்டட் டு யுவர் டைம் இண்டிபெண்டன்ட் சரியா. ஸோ இதை வந்து இந்த கிராஃப் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ல மென்ஷன் பண்ணது. ஸோ யுவர் நியூட்டானியன் ஃப்ளூயிட், ஸோ நியூட்டானியன் ஃப்ளூயிட்ல வந்து ஸோ இதான் ஜென்ரல் டேர்ம். ஸோ டவ் ஈக்குவல் டு A இன்ட்டு du by dy ஹோல் பவர் n இன்ட்டு b. ஸோ இங்கே ஜென்ரலாக வந்து ஏக்கு பதிலாக மியூ தான் போடுவோம் சரியா. ஸோ மியூ. ஸோ இங்கே n வேல்யூ அண்ட் b வேல்யூ. ஸோ இந்த பொறுத்து வந்து we are having n நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும் சரியா. ஸோ நியூட்டானியன் ஃப்ளூயிட்ல ஸோ we have known n equal to 1 அவர் b equal to 0 சரியா. ஸோ இந்த மூணு கேட்டகரியுமே வந்து அவர் b values are 0 and these three categories சரியா. so your b values are not 0. so central உள்ளது வந்து we can directly write n equal to 1. so மேல உள்ளது n less than 1. so கீழ உள்ளது வந்து n greater than 1. so இங்க n less than 1, n greater than 1 சரியா. ஸோ இதான் வந்து ஜென்ரலாக கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம். ஸோ பிங்கம் பிளாஸ்டிக் அனதர் நேம் வந்து ஐடியல் பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா. ஸோ இது வந்து ஐடியல் பிளாஸ்டிக் லைனால் இந்த பிங்கம் பிளாஸ்டிக் தான். ஸோ இந்த லைன் வந்து ஐடியல் ஃப்ளூயிட்னு சொல்லுவோம் சரியா. ஸோ இது வந்து ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இந்த இடத்துல வரும். இதுக்கப்புறம் வர்றது வந்து ஐடியல் சாலிட் இது வந்து. ஸோ இதுதான் இங்கே வந்து வி ஹவ் டிஃபைன் சரியா. ஸோ இதில் அந்த டைலண்டன்ட், ஸோ இதுதான் வந்து சியர் திக்கனிங். ஸோ இந்த கிராஃப்ல வந்து சிம்பிளாக எப்படி ஞாபகம் வைக்கிறதுனா இங்கே வந்து ஸோ தெரி, ஸோ இங்கே வந்து TH, இங்க வந்து R. ஸோ பாட்டம்ல வருது. ஸோ நடுவில் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிங்கம், இங்கே நியூட்டானியன் வரணும். அப்படி இல்லைன்னா இங்கே பென்ட்ரைவ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க PND. ஸோ பென்ட்ரைவ் ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா சூடோ பிளாஸ்டிக், நியூட்டானியன், டைலண்டன்ட் வரும் சரியா. ஸோ இந்த மூணு லைனை ஞாபகம் வைக்கிறது பென்ட்ரைவ் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது வந்து தெரிங்கிறது THI அண்ட் RE. ஸோ சென்ட்ரல் லைன் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிங்கம். ஸோ பிங்கம் பிளாஸ்டிக்னா ஐடியல் பிளாஸ்டிக், ஸோ அனதர் நேம். ஸோ அதே மாதிரி இங்கே டைலண்டன்ட்டை வந்து சியர் திக்கனிங் சரியா. ஸோ டைலண்டன் ஃப்ளூயிட் வந்து சியர் திக்கனிங் சொல்லுவோம். திக்ஸோட்ராபிக் வந்து சியர் தின்னிங் ஃப்ளூயிட்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ டைலண்டன்ட் அப்படின்னா சியர் திக்கனிங்னா ஸோ பட்டர், குவிக் சாண்ட், ஸ்டார்ச் இன் த வாட்டர், பிரிண்டிங் இங்க்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் ஃபார் யுவர் டைலண்டன். ஸோ நியூட்டானியன் ஃப்ளூயிட் ஆல்ரெடி எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துருப்போம். சூடோ பிளாஸ்டிக்னா அந்த பேப்பர் பல்ப், ரப்பர் சொல்யூஷன், லிப்ஸ்டிக், இந்த கலர் காட்டுறதுக்கெல்லாம் வந்து அடிக்கடி கேட்பாங்க. ஸோ சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் பேப்பர் பல்ப், பெயிண்ட், பிளட் எல்லாமே சூடோ பிளாஸ்டிக்ல வரும். இந்த சீவேஜ், ஸ்லட், டூத் பேஸ்ட் இது எல்லாமே பிங்கம் பிளாஸ்டிக் சரியா. ஸோ இங்கே சியர் தின்னா திக்ஸோட்ராபிக் சொல்லுவோம். பிரிண்டர் இங்க். ஸோ இந்த கெச்சப்ஸ், ஸோ இதுவும் கேட்பாங்க. இந்த கெச்சப்ஸ் வந்து விச் இஸ் ரிலேட்டட் டு யுவர் சியர் தின்னிங், திக்ஸோட்ராபிக்ல வரும் சரியா. ஸோ சூடோ பிளாஸ்டிக்கும் யுவர் சியர் தின்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்கே பிங்கம் பிளாஸ்டிக் ஸோ ஆல்வேஸ் ஹேவ் சர்டைன் மினிமம் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் பிஃபோர் இட் ஈல்டு. ஸோ வந்து ஈல்டிங் வரதுக்கு முன்னாடியே இட் ஹேவ் சர்டைன் மினிமம் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இருக்கும் இன் யுவர் பிங்கம் பிளாஸ்டிக். ஸோ நெக்ஸ்ட் திக்ஸோட்ராபிக். ஸோ திக்ஸோட்ராபிக்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு விஸ்காசிட்டி இன்க்ரீசஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த டைம். ஸோ இங்கே வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஆல்ரெடி வந்து டைம், ஸோ டைம் டிபெண்ட் வந்து வி ஹவ் ஸ்டடி டூ கேட்டகரிஸ் படிச்சோம் இல்லையா. டைம் டிபெண்ட் தான் திக்ஸோ அண்ட் ரியோ. ஸோ அதில் தான் இங்கே வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ திக்ஸோன்னு என்ன அர்த்தம்னா விஸ்காசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும், டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா. ஸோ இங்கே வந்து விஸ்காசிட்டி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த டைம் ரியோபெக்டிக்ல வந்து சரியா. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் வந்து வரும். ஸோ தீஸ் ஆர் த நியூட்டானியன் அண்ட் நான் நியூட்டானியன் ஃப்ளூயிட்ஸ். So next important term is your surface tension. So surface tension என்ன அர்த்தம்னா force required to maintain unit length of the
film in equilibrium. So force per unit length னு சொல்லுவோம். So இதோட யூனிட் வந்து நியூட்டன் பை மீட்டர் ஆர் கிலோகிராம் பை செகண்ட் ஸ்கொயர். சரியா? ஸோ இங்கே வந்து மீட்டர் பை செகண்ட். ஸோ அஸ் யூஸ்வல் போட்டோம் இல்லையா, அதே தான் மீட்டர். இப்போ நியூட்டன்லேருந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ கேஜி இன்ட்டு மீட்டர் பை செகண்ட் ஸ்கொயர். ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு மீட்டர் இருக்குது. ஸோ மீட்டர் கேன்சல் ஆகிரும், கிலோகிராம் பை செகண்ட் ஸ்கொயர் வரும். ஸோ இதுக்கு ரீசன் என்னன்னா கோஹெசிவ் ஃபோர்ஸ் தான். சரியா? விஸ்காசிட்டிக்கு அதே ரீசன் தான். இங்கே வந்து கோஹெசிவ் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த மாலிகூல்ஸ், அதுதான் யுவர் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ரீசனு. ஸோ சர்ஃபேஸ் டென்ஷனால் என்ன ஆகும்னா இன்க்ரீஸ் இன் த இன்டர்னல் ப்ரெஷர். ஸோ ட்ராப்லெட்ஸில் உள்ள இன்டர்னல் ப்ரெஷர் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு கெட் இன்க்ரீஸ். அதே மாதிரி டெண்டன்சி ஆஃப் த லிக்விட் droplet to attain minimum surface area at the given volume. shape of the droplet is sphere shapeல இருக்கும். சரியா? ஸோ இந்த droplet வந்து ஸ்பியர் ஷேப் இருக்கிறது காரணம் வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். சரியா? ஸோ மினிமம் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இருக்கிறதுனால தான். ஸோ இப்போ டெம்பரேச்சர் இப்போ இங்கே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா இவர் கோஹெசிவ் ஃபோர்ஸ் ஆல்ரெடி வந்து படிச்சிருக்கோம். ஸோ இட் வாஸ் டிக்ரீஸ். டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கோஹெசிவ் ஃபோர்ஸும் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ யுவர் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஆல்சோ விட் கெட் டிக்ரீஸ். ஸோ சிமிலர் டு யுவர் விஸ்காசிட்டி மாதிரியே தான். ஸோ லிக்யூட்ல வந்து we are getting increase in temperature, surface tension வந்து decrease ஆகும். அது ரீசன்னா cohesive force வந்து decrease ஆகுது. ஸோ மூவ்மெண்ட் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஈஸியாக இருக்கும். சரியா? ஸோ இப்போ வந்து கம்மியாயிட்டே போகுது. அட் ஏ கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் வந்து பிகம்ஸ் 0 ஆயிரும். சரியா? ஸோ கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் வந்து இப்போ டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுதுன்னா ஸோ டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ல ரீச் ஆகுது, மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் ரீச் ஆகும்போது அந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். இட் வில் பிகம் 0 சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷனில் இந்த ஃபார்முலா வச்சு கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க. ப்ரெஷர் இன்சைடு த ஜெட், அதே மாதிரி ப்ரெஷர் இன்சைடு த ட்ராப்லெட், ப்ரெஷர் இன்சைடு த சோப் பபிள்ஸ். சரியா? ஸோ ஃபார்முலா 2 சிக்மா டிவைடட் பை டி, 4 சிக்மா பை டி, 8 சிக்மா பை டி. ஸோ சிம்பிளாக இங்கே வைக்கிறது ஜேசிபி. சரியா? ஸோ இங்கே சிக்கு பதிலாக டி இருக்கும், அவ்வளோதான், ஜேடிபி. ஸோ ஜேங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் மினிமம் 2 சிக்மா பை டி. ஸோ அடுத்து வந்து 4 சிக்மா பை டி, அடுத்து 8 சிக்மா பை டி. ஸோ பபிள்ஸ் இங்கே ட்ராப்லெட்டு, இங்கே ஜெட்டு. ஸோ அதே மாதிரி ஏர் பபிள்ஸ்ன்னு கேட்டாலும் இட் இஸ் ஏ ட்ராப்லெட். சரியா? 4 சிக்மா பை டி ஏர் பபிள்ஸ்ன்னு கேட்டாலும் இதுதான். ஸோ இங்கே டயாமீட்டர் ஆஃப் டிராப்ஸ் வந்து டி, கேஜ் ப்ரெஷர் பி, சிக்மாங்கிறது சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். சரியா? இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. ஏர் பபிள்ஸ்ன்னு கேட்டாலும் இதுதான். ரைட். ஸோ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அக்கர்ஸ் அட் த இன்டர்ஃபேஸ் ஆஃப் எ லிக்யூட் அண்ட் த கேஸ். ஸோ இது வந்து ஆர் அதர்வைஸ் இன்டர்ஃபேஸ் ஆஃப் த டூ லிக்யூட். ஸோ ரெண்டு லிக்யூடுக்கு இடையில வரலாம். அப்படி இல்லைன்னா இட் இஸ் த interface of a liquid and a gas, அந்த ரெண்டுக்கு இடையிலே வரலாம். So it is a surface phenomenon. சரியா? So it is due to the only the cohesion only. அதனால தான் your surface tension is going to act. So for water and air, அதான் அந்த liquid gas சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி இன்டர்ஃபேஸுக்கு வந்து 20 டிகிரி செல்சியஸில் 0.0736 நியூட்டன் பை மீட்டர். ஸோ இதான் ஒரு சிக்மா வேல்யூ. ஸோ ப்ராப்ளத்தை வந்து இந்த வேல்யூ வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ யூ ஹவ் டு டேக். ஸோ 20 டிகிரி செல்சியஸ் வாட்டர் ஏர் இன்டர்ஃபேஸ்னாலே யூ ஹவ் டு டேக் ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ. Sigma value is 0.0736 Newton by meter. Yeah. So this is your surface tension. So next capillary effect. So further fluid properties we will discuss in the next video. So don't forget to subscribe our channel. Katradhumek Karpom Karpipom. Thank you. We will meet in the next video. Thank you for your valuable time. Thank you.